سر سید احمد خان اور ٹو نیشن تھیوری، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ اب سر سید احمد خان جو ہیں آپ جانتے ہیں دو قومی نظریے کی بنیاد یہی کی تھی کہ یہاں پر دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہی بات ہے، دونوں کی تہذیب ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہے اور دونوں قومیں جو ہیں ایک ساتھ رہنے کے باوجود تب تک گھل مل نہ سکیں۔ تو مسلمانوں سے قبل بصیر پر جتنے بھی مذہب نمودار ہوئے تھے وہ ہندی تہذیب نے نگل لیے، لیکن اسلام جو ہے وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی انفرادیت قائم رکھی تھی، برقرار رکھی۔ قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کی ابتدا میں سر سید بھی دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے، اور وہ دونوں قوموں کی بھلائی کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے ہندوستانی کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہندو اور مسلمان دلہن کی دو آنکھوں کی مانند ہیں، لیکن حسن کا تقاضا ہے کہ دونوں آنکھوں میں مساوی چمک ہو، یعنی برابری کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ لیکن 1867 میں بنارس کے مقام پہ جو اردو ہندی تنازع ہوا اس نے ان کی آنکھیں کھول دی اور دو قومی نظریے کا علمبردار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اس میں پرسن تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی بارے میں بات کی، حضرت مجدد علی ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، دیگر کئی اکابرین بھی اس میں شامل تھے، لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے واضح الفاظ میں دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان ایک قوم ہے، اسلام کے دائرے میں شامل تمام افراد مسلم قوم ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام سے وابستگی ہمیں ایک قوم کا درجہ دیتی ہے۔ اچھا، جتنا بھی اوپر ہم نے پڑھا اس کو آپ نے شارٹ میں کر لینا ہے، ٹو دی پوائنٹ کریں گے۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کے حوالے سے جو بھرپور کردار ادا کیا اس کے عنوانات ہیں۔ سب سے پہلے اردو ہندی تنازع، ڈیٹ آپ نے یاد رکھی ہے، 1867 میں بنارس کے مقام پہ ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت کی اور کہا کہ اردو کو سرکاری حیثیت ختم کرنے کی جائے، اور ایک منظم انہوں نے تحریک شروع کی اور ہندی زبان جو تھی اس کو سرکاری زبان کی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا۔ اس پہ سر سید کو بہت احساس ہوا شدت سے کہ ہندو مسلمان کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی قوم کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ تو انہوں نے سر سید نے اپنے انگریز دوست کمشنر بنارس سے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یعنی جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو مسلمان اور ہندو بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو جب 1882 میں حکومت نے ہائی لائٹ آپ نے کر لینے ورڈز، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ 1882 کو ہائی لائٹ کر لیں گے۔ تو 1882، 1867 بنارس کے مقام پہ ہندو ہندی تنازع، ہنٹر کمیشن حکومت نے کام کیا تو ہندوؤں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے بڑی قراردادیں پیش کی اور ہندوؤں اور ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا۔ تو لیکن سر سید جو ہیں وہ وائس رائے، انتظامی کونسل کے وائس رائے اور رکن کی حیثیت سے انہوں نے کمیشن میں کامیاب رہے یہ باور کرانے میں کہ ہندوؤں کی سیاسی چال ہے۔ اب سر سید کے بعد نواب محسن الملک نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی اور اردو زبان کا دفاع کیا۔ پھر سیکنڈ ہے جدا گانہ انتخابات کا مطالبہ۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی وکالت کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے جدا گانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ جدا گانہ یعنی ووٹنگ بیس پر علیحدہ انتخابات کے مسلمانوں کو علیحدہ حق دیا جائے، اور انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات ہماری سیاسی مفادات کے خلاف ہیں، کیونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، جس کی وجہ سے ہندو بھی کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو ہم سے تعداد میں 4 گنا زیادہ ہیں، معاشی، تعلیمی اور سیاسی طور پہ برتر ہیں، لہٰذا مخلوط انتخابات کی صورت میں مسلمانوں کے مفادات متاثر ہوں گے، اور یہ جدا گانہ انتخابات ہی جو تھے وہ قیام پاکستان کا باعث بنے۔ اب سر سید اور کانگریس، 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز آفیسر اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ یہ آبجیکٹو ٹائپ میں بھی آ سکتے ہیں کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی، کس نے؟ اے او ہیوم نے۔ یہ برصغیر کی پہلی سیاسی تنظیم تھی۔ سر سید کو بھی کانگریس میں شمولیت کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کانگریس کب قائم کی گئی؟ 1885 میں، اور انہوں نے کانگریس پر جلد ہی انتہا پسند ہندو چھا گئے، جو انہوں نے سوچا کہ کانگریس پر جلد انتہا پسند ہندو چھا جائیں گے، جو درست ثابت ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے رکھا، جس کا مسلمانوں نے مثبت جواب دیا۔ سر سید کے وفات کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں کانگریس پر انتہا پسند ہندو غالب ہو گئے اور تقسیم بنگال
1905 में बंगाल की तकसीम हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने खुलकर हिंदुओं का साथ दिया। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद ने 1888 में अलीगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक तंजीम इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन कायम की और मुल्क भर में इसकी शाखें कायम की, और आपने कांग्रेस के तमाम कौमों की नुमाइंदगी के दावे को गलत करार दिया। आपने साबित कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, और इसके नतीजे में कांग्रेस में मुसलमानों की तादाद कम हो गई। पार्लिमानी निज़ाम का कांग्रेसी मुतालबा, कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया कि बरसगी में भी बरतानवी निज़ाम तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम राइज किया जाए। पार्लिमानी आपको पता है कौन सा निज़ाम होता है? पार्लिमानी होता है जिसमें सदर को ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, ठीक है। इसमें मरकज़ और सूबाई सतह पर मजालिस कानून साज तश्कील दी जाए, यानी मरकज़ी सतह पर यानी और सूबाई सतह पर प्रोविजनल बेस पर भी कानून साज के लिए मजालिस बनाई जाए। बज़ाहिर ये मुतालबा अहम जमहूरी था, लेकिन सर सैयद ने हिंदुओं के ज़ाइम को भांप लिया और उसकी मुखालफत की। उनका कहना था बरसग़ीर बरतानिया की तरह ना एक मुल्क है, ना यहाँ पर एक ही जैसी कौम बसती है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। लिहाजा बरतानवी पार्लिमानी तर्ज का निज़ाम बरसग़ीर में राइज किया गया, तो यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत और इजारादारी हो जाएगी और मुसलमान हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाएंगे। मुकाबले का इम्तहान, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया कि मकामी बशिंदों को इंडियन सिविल सर्विस में शामिल किया जाए, इसके लिए मुकाबले का इम्तहान लिया जाए। ज़ाहिर ये भी हकीकत पसंदाना मुतालबा था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके पीछे छुपी भी हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी को भांप लिया। वो जानते थे कि हिंदू ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मुसलमान जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लिहाजा हिंदू जो हैं वो तमाम मुलाजमतों पर छा जाएंगे। लोकल कौंसिल का इंतखाब, लॉर्ड पिन के दौर 1883 में लोकल कौंसिल के इंतखाबात हुए। बालिग राय दही की बुनियाद पर मुनक्कद होने वाले इंतखाबात, यानी जो पर्सन वोट कर सकता है, जैसे 18 बालिग है, वो उस बुनियाद पर ये इंतखाबात हुए। लेकिन इसके नताइज भी मुसलमानों के लिए हौसला शिकन थे, क्योंकि हिंदू अक्सरियत में थे और आम इंतखाबात पर छा गए। सर सैयद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कौंसिल में जुदागाना इंतखाब की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए नशिस्तें मखसूस की जाएँ, ताकि उनको अपनी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी मिले। अब प्रोविजनल सियासी क़यादत की फ़राहमी, सर सैयद की क़यादत में तहरीक अलीगढ़ चली। उसने बहुत से रहनुमा पैदा किए जिन्होंने सियासी मैदान में मुसलमानों की बेमिसाल रहबरी की। इनमें नवाब वक़ारुल मल्क, नवाब मोहसिन मल्क, अली बरादरान और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। 1906 में मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिमला वफ़द तश्कील किया गया। वफ़द के बेशतर, ठीक है, शिमला वफ़द कब तश्कील किया गया? 1906 में। वफ़द के बेशतर अरकान का ताल्लुक़ तहरीक अलीगढ़ से ही था। वफ़द की तश्कील में नवाब मोहसिन मलिक ने बुनियादी किरदार अदा किया, और 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा ख़ान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से दीगर मुतालबात के अलावा जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा पेश किया, जिसे 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात में तस्लीम किया गया। ठीक है, ये डेट्स आपने याद करनी है। 1909 मिंटो मार्ले इस्लाहात, 1906 वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुतालबा। ठीक है, 1906 में ढाका में एक इजलास हुआ, जिसमें तहरीक अलीगढ़ के रहनुमा मोहसिन मलिक, वक़ार मलिक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर पेश थे। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा, अगरचे पाकिस्तान में अहम तरीन मकाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हासिल है, लेकिन इस अजीम इमारत की पहली ईंट सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। उन्होंने दो कौमी नज़रिया और जुदागाना इंतखाबात का वाज़ेह तसव्वुर किया, जिससे रहनुमाई हासिल करके मुसलमान लीग ने कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाया। तहरीक अलीगढ़ के तलबा ने भी तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया और पूरे पाकिस्तान में फैल गए। कायद आज़म भी कई बार अलीगढ़ गए और तलबा से खिताब किया। 1937 में अलीगढ़ के तलबा ने ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कायम की। अब खराज तहसीन टू पे होमेज, यानी हम सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, उन्होंने सियासी मैदान में अपनी कौम की भरपूर वकालत की, तो बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने के अल्फाज से हकीकत हैं कि हक है ये है कि कौमियत का ख्याल भी उसी का पैदा किया हुआ था। अगर इसकी ज़िंदगी का बतौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कसरे पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी पीरे मर्द ने रखी थी। तो अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया कि मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि आज से निस्फ सदी कबल सर सैयद ने मुसलमानों के लिए जो राह अमल इख्तियार की थी,
وہ بالکل صحیح تھی، اور آج کے تلخ تجربوں کے بعد ہمیں اس راہ عمل کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ ہم ٹاپک میں پڑھیں گے دو قومی نظریہ اور علامہ اقبال۔